بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ یہ 1992 کی بات ہے جب میں اپنے کریئر کے عروج پر تھی۔ اس وقت اگر کوئی مجھے یہ کہتا کہ تم ایک دن اسلام قبول کر لو گی تو میں ہرگز اس کی بات کا یقین نہ کرتی۔ میں اس وقت مذہب سے بالکل خالی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسلام تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ الفاظ ہیں MTV کے پریزنٹر کرسٹین بیکر کے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نو مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی سٹوریز لاتے رہتے ہیں۔ کرسٹین بیکر جرمنی میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی اور وہیں تعلیم حاصل کی، اور پھر بڑی ہوئی تو یوروپ میں MTV کے پریزنٹر کے طور پر جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں کام کر رہی تھی جو روشنیوں، گلیمر اور ایکشن سے بھرا ہوا تھا۔ ہر چیز تھی لیکن روحانیت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے تو کام کرنے کے اپنے ہی طریقے ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کیسے کرنے ہیں۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا ایک عام مغربی نوجوان خواب دیکھتا ہے۔ وہ راک سٹار کا انٹرویو کرتی، اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں بھی جاتی اس کو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملتا، VIP پارٹیز کرتی، بہت مشہور لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی، ان سے بات چیت کرتی اور اس بات کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتی۔ لیکن جب وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آتی تو تنہائی محسوس کرتی۔ ان دنوں وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں، ایک شو کی میزبانی کے لیے میں بیلجیم جاتے ہوئے اتنا اداس تھی کہ میں نے سوچا اگر ہوائی جہاز گر بھی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ان کی زندگی کا یہ دور بہت اداسی اور عدم اطمینان کا تھا۔ اسی دوران اسلام سے ان کا تعارف ہوا۔ یہ اسلام سے اس کا تعارف کسی لمبے داڑھے والے امام صاحب سے نہیں ہوا، بلکہ اپنے زمانے کے بہترین اور ساری دنیا میں جان پہچان رکھنے والے ایک پاکستانی کھلاڑی عمران خان سے ہوا۔ یہ 1992 کی بات ہے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس کے بعد ساری دنیا پاکستان اور عمران خان کے نام سے واقف ہو گئی تھی۔ کرسٹین بتاتی ہیں کہ میری پہلی ملاقات عمران خان سے ایک تقریب میں ہوئی۔ وہاں پر بہت سے ملکوں کے کرکٹرز، ایکٹرز اور بہت سی اور مشہور معروف شخصیات مدعو تھی۔ اس نے MTV پریزنٹر کی حیثیت سے عمران خان سے بات چیت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فلسفے پر بات ہونے لگی۔ عمران خان نے اسلامی اقدار پر بات کی اور مغرب کی اخلاقی اقدار کو چیلنج کیا۔ اس نے ہم سے ایک مختلف قسم کے سوالات پوچھے کہ جیسے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس زمین پر کیوں آئے ہیں۔ وہاں سبھی لوگوں کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ میں نے اس سے پہلے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ My name is Christiana Bakker and yes, I took a long journey. I used to be a presenter, interviewing rock stars, hosting music shows on MTV Europe. And by the grace of God, I became a Muslim a few years later and found myself in Mecca, alhamdulillah. وہ مزید بتاتی ہیں، عمران خان کی ایک بات نے مجھے بہت متاثر کیا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے اور ایک بڑا کھلاڑی ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ شاید دنیا میں چند مشہور معروف شخصیات میں سے ایک ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ملک میں ایک کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، ایسا ہاسپٹل جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو۔ یہ یقیناً بہت بڑا خواب ہے جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان تو اس وقت ترقی میں بہت پیچھے تھا۔ اس تقریب کے بعد اس کی عمران خان سے دوبارہ بھی ایک دو جگہوں پر ملاقات ہوئی۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے روحانیت پر کافی باتیں کی اور بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دماغ، جسم اور روح کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ ہماری روح کو جسم کی طرح پرورش کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ میرے پاس روح بھی ہے، اسی لیے میں اپنی روح کو نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ روحانیت پر کرسٹین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے اسے بعد میں کچھ اسلامک کتابوں کا تحفہ بھی دیا۔ ان میں موجود ایک کتاب جس کا نام انسان اور اسلام تھا، وہ کرسٹین کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گئی اور اسلامی عقائد اس کو سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ ایک ہے جو کائنات کا رب ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا میں کچھ بھی ضروری نہیں ہے، نہ شہرت، نہ پیسہ، نہ کانٹیکٹس، بس صرف خدا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر 3 سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سر کو ڈھانکنا شروع کر دیا
और अपनी स्कर्ट को पांव तक कर लिया। फिर वो उम्रे की अदायगी के लिए भी गई और इसके बाद अपने इस रूहानी सफ़र पर एक किताब तहरीर की जिसका नाम है फ्रॉम MTV टू मक्का। प्यारे दोस्तों, ये थी क्रिस्टीन बेकर, जिन्होंने अपने इस दुनिया में होने के मकसद को जाना और अपने खालिक को पहचाना। इसके बाद इन्होंने इस दुनिया की चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे अंग्रेज़ का वाक़या जो इस्लामी मुल्क को घूमने आता है और वहाँ के मुसलमान में ऐसा क्या देखता है कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। और आपको बता दें कि ये वाक़या मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी ने बयान किया है। यूरोप का एक अंग्रेज़ गोरा बगदाद पहुंचा। उस ज़माने का बगदाद जब वहाँ इस्लाम का सिक्का चलता था, इस्लाम ओढ़ा जाता था, इस्लाम बिछाया जाता था, इस्लाम सबकी ज़िंदगियों में था। उसने सोचा कि मैं देखूं मुसलमान कैसे होते हैं, इस्लाम कैसा होता है और इस्लाम इनको क्या सिखाता है। घूमता रहा, विज़िट करता रहा, लोगों को देखता रहा, उनका अंदाज, चलना फिरना, उठना बैठना, गुफ्तगू करना, लेन देन, ये सब देखता रहा। उसको शेविंग मशीन की ज़रूरत पेश आई। उस ज़माने में अस्तूरा अलग तरह का होता था, उसे वहाँ की ज़ुबान भी नहीं आती थी। एक दुकान पर गया, वो चीज़ उसने सैंपल दिखाई, जिसका मतलब था कि क्या ये चीज़ यहाँ पर है। दुकानदार ने कहा दिखाइए। ये चीज़ देखकर दुकानदार ने उसको नमूना दिखाया, उसको पसंद आया, कहा प्राइस, तो उसने कीमत बताई। कीमत भी उसको मुनासिब लगी, चीज़ भी पसंद आई, कहा एक पीस दे दो। उसने कहा सॉरी, सामने वाली दुकान पर सेम कंपनी की सेम प्राइस में वहाँ से जाकर ले लो। ये वहाँ गया और पूछा कि क्या ये चीज़ है। दुकानदार बोला हाँ है। कहा दिखाओ। वही सेम चीज़ जो पहली दुकान पर थी और वही कीमत जो पहली दुकान पर थी, उसने ले लिया और ये लेकर वापस पहले वाली दुकान पर आया कि मैं जब आपके पास आया और ये चीज़ मैंने आपसे मांगी, आपने मुझे दिखाई, तो आपने मुझे बेचा क्यों नहीं, मुझे वहाँ क्यों भेजा, क्या आपके पास स्टॉक में दूसरा पीस नहीं है। दुकानदार ने कहा मेरे गोडाउन में भरा पड़ा है। तो फिर आपने क्यों नहीं बेचा मुझे। असल में सुबह से अब तक मेरे यहाँ कई कस्टमर आ चुके हैं, मेरी बोनी हो चुकी है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि वो बंदा, उसके पास अब तक कोई कस्टमर नहीं आया। अगर आज वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो आज उसका चूल्हा ठंडा रहेगा, आज उसके बच्चे भूखे सोएंगे। मैंने सोचा एक कस्टमर मैं उसको भी डाइवर्ट कर दूँ, उधर भी भेज दूँ ताकि उसकी भी बोनी हो जाए। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग ऐसे एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं, इनके यहाँ कंपटीशन ही नहीं है। ये आपस में इशारे करके दूसरे ग्राहक को बुलाते भी नहीं, ये ऐसे खैर ख्वाह हैं, अपने कस्टमर को, अपने हिस्से के आदमी को दूसरे को दे देते हैं। वो शख्स बड़ा मुतासिर हुआ। उसके बाद वो चलता रहा, घूमता रहा, उसे भूख लगी, वो एक होटल में गया। खैर उसने ऑर्डर दिया और बैठ गया। फिर डिश आई, उसने खाना शुरू किया। उसके सामने पहले से ही एक नौजवान बच्चा खा रहा था, तो जब उसने खाना शुरू किया तो वह नौजवान बच्चा उसको देखता और जब उसकी नज़र ऊपर उठती तो वह नौजवान अपनी नज़र नीची कर लेता। खैर वो पहले से खा रहा था। खाकर फारिग होकर चला गया। जब वो खाकर हाथ धोकर अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर गया तो काउंटर वाले ने कहा सॉरी, आपका बिल पे ऑफ हो चुका है, आपका बिल किसी ने पे कर दिया है। कहा किसने पे किया। वही नौजवान जो आपके सामने बैठा था, उसी ने किया। अंग्रेज ने बोला तो वो मेरा क्या लगता है। कहा वो आपका लगता तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मुझसे आकर एक बात कही कि ये आदमी इस मुल्क का मालूम नहीं होता, ये मेहमान है और मेहमान के इस्लाम में मेहमानदारी करना फजीलत रखता है, लिहाजा इस आदमी की मेहमानदारी मेरे ज़िम्मे है। क्योंकि मैं आज खुद होटल में खा रहा हूँ, घर पर नहीं हूँ, लिहाजा मैं कहाँ इसकी मेहमान नवाजी करूँ, यही होटल में ही मेहमान नवाजी करता हूँ। मेरी तरफ से इसकी दावत है, इसका बिल कितना है मैं पे करके जाता हूँ, उससे पैसे मत लेना। वो बड़ा मुतासिर हुआ। वो किधर को गया, मैं उसको थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो बोला नहीं नहीं, वो चला गया, मुझे भी पता नहीं किधर गया। उसने कहा अगर इस्लाम ये सिखाता है और मुसलमान ऐसे होते हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए इस्लाम कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। खड़े खड़े वहीं काउंटर वाले के हाथ पर उस अंग्रेज शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, मैं इस वीडियो को देखने वालों से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हमारा भी अखलाक इस तरह का है जिस तरह का उस दुकानदार का था, जिस तरह का उस नौजवान बच्चे का था। नहीं ना। अगर हमारा अखलाक भी इस तरह का हो तो ना जाने कितने गैर मुस्लिम हमारे अखलाक को देखकर दायरा इस्लाम में आ जाएं। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائے کہ ہماری ذات سے بھی لوگوں کی زندگیوں میں اسلام آ جائے۔ آمین۔